영화가 좋다. 고주파로 암을 이렇게 태워서 제거를 시키는. 네, 저희 영화가 좋다가 오늘로 200회를 맞이하게 됐습니다. 네. 참 시간 빠르죠? 그럼요. 네. 2006년 11월 첫 방송을 시작한 이래 정말 많은 작품들이 소개가 됐고요. 또 정말 많은 분들이 영화가 좋다를 빛내주셨는데요. 그러고 보니까 영화가 좋다가 마치 알록달록 작은 점들이 모여서 멋진 그림이 되는 모자이크 작품 같다는 생각이 들어요. 가을에 딱 맞는 운치 있는 비유십니다. 네. 예. 저희 영화가 좋다는 명품 영화 전문 프로그램을 지향하고 있습니다. 그동안 국내외를 통틀어서 정말 많은 스타분들이 저희 프로그램을 빛내주셨고 많은 또 좋은 영화들이 소개가 됐는데 앞으로가 시작입니다. 더 네. 좋은 정보 전달해드리도록 하겠습니다. 네, 그렇습니다. 오늘 200회를 맞아서 더욱 알차게 준비했습니다. 먼저 주목할 만한 영화부터 만나보시죠. I once said greed is good. Now it seems it's legal. 대놓고 탐욕을 칭송하는 자본지상주의자 고든 게코. 월스트리트의 전설 그가 돌아왔습니다. My name is Jacob Moore. I'm gonna marry your daughter. 제2의 고든 게코를 꿈꾸는 새내기 증권맨. Who you think he is, Jake? He'll hurt us. I'm part of the family business. 돈에 살고 돈에 죽는 월스트리트가의 사람들. 그곳에선 눈부신 성공도 끝없는 추락도 가능합니다. Absolutely. 월스트리트입니다. 세계 금융의 중심 월스트리트를 배경으로 탐욕으로 몰락하는 인간의 적나라한 모습을 그려냈던 올리버 스톤 감독. 무려 22년 만에 그가 또 다른 월스트리트 이야기를 선보입니다. 전편에 이어 여전히 카리스마 넘치는 악역을 연기하는 마이클 더글라스는 물론 트랜스포머의 히어로 샤이아 라보프가 합류한 치열한 머니게임. 영화 월스트리트 머니 네버 슬립스입니다. 월스트리트 최고의 회사 KGI에서 잘 나가는 증권맨으로 인정받는 제이콥. 사장에게 특별 보너스를 받을 정도였죠. Why? Well, that's some thank you. What do you want, a kiss too? I've just never had a check like this in my hands before. You spend it. Somebody's got to keep our economy going. Get out of my office. 사실 그는 사장이 직접 발탁해서 키운 각별한 직원이었습니다. 회사와 사장님에 대한 강한 믿음만으로 그 많은 보너스를 모두 회사 주식에 올인한 제이콥. 그런데 다음 날 회사에 대한 나쁜 소문이 퍼지고 멀쩡하던 주식이 곤두박질치기 시작합니다. You want to know? The stock's about to lose its bar mitzvah, Jake. Take the haircut and sell. You're on a 50% margin, buddy. I can still get you out now at a total loss, but at least you won't. 동료의 충고에도 불구하고 쉽게 미련을 버리지 못하는 제이콥. Week shares of KZI are down 52%. 바로 그때 한 무리의 채권단이 사장실로 향하는 모습이 목격됐습니다. Sell. Robbie, gotta call you later. 그날 이후 순식간에 망해버린 회사. 그보다 더 충격적인 것은 존경하던 사장님의 자살 소식입니다. 상황을 이렇게 만든 사람들에 대한 복수를 결심한 제이콥. 약혼녀 위니의 위로에도 불구하고 그는 복수를 실행하기로 결심합니다. 그리고 한 사람을 찾아가죠. And so here in person, I welcome the man himself, Mr. Insider, Gordon Gekko. 바로 이 남자, 고든 게코. 그의 이름은 월스트리트의 살아있는 전설입니다. 과거 천재 증권맨이라고 불렸던 남자. Gordon Gekko was one of the biggest names on Wall Street before he went to prison for insider trading. 그가 바로 제이콥의 약혼녀 위니의 아버지입니다. 하지만 아버지를 증오하는 위니는 그와의 연락을 끊어버린 상태였죠. 제이콥은 그에게서 복수할 상대의 힌트를 얻고자 하는데요. My name is Jacob Moore. I'm gonna marry your daughter. 일단 관심 끌기에 성공했습니다. All right, I'll give you 10 minutes. 약혼녀가 싫어할 거라는 걸 뻔히 알면서 그에게 접근한 건 오로지 불타는 복수심 때문. 고든 역시 그의 마음을 정확히 꿰뚫었습니다. By the way, the rumors on Zabel. Yeah? Had to be someone enough clout to be believed. Somebody made a fortune shorting the stock. An axe to grind. Word has it that Bretton James gutted Zabel at Fed. Just stuck that knife right into his stomach. 역시 천재 증권맨다운 분석력. You know, there's fortunes to be made. Hundreds of millions of dollars betting against this bubble.
Just wish I had $1 million. 다음 날 고든이 족집게 과외로 집어준 타겟을 향한 제이콥의 반격이 시작되는데요. There's one thing I know is energy and that the church is going to get hit on this. Is this true? Oh, yeah. I'm telling you it's going to 복수의 방법은 자신의 사장이 당한 방법 그대로 시장에 헛소문 퍼뜨리기. Just a rumor. You might take it. Churchill Schwartz! Off the floor! 그리고 복수는 제대로 성공했습니다. 그날 이후 끝없이 추락하는 타겟의 주식. 그런데 더욱 놀라운 일은 그 후에 일어났죠. 한 통의 전화로 시작된 반전. Yeah? Guess what? Your boy Bretton James, his assistant just called me and asked if you can stop by and see him today. You're kidding me. Jake, you have an out. I told him you were on the island. Jacob Moore to see Mr. James? He's expecting you. 제이콥의 원수이자 월스트리트의 명물 브레톤, 바로 이 남자입니다. 그는 의외의 제안을 하는데요. Come work for me. What? Because your loyalty demanded revenge. Your balls actually attempted it and your skill pulled it off. 1987년 돈을 향한 사람들의 탐욕의 경고를 보냈던 올리버 스톤 감독의 역작 월스트리트. 22년 만에 만들어진 후속편은 실제 월스트리트의 몰락과 세계 금융위기라는 사건과 맞물려 더욱 주목받고 있습니다. Greed, for lack of a better word, is good. 1편에서 탐욕은 자본주의 사회의 선이라고 주장했던 고든 게코. I once said greed is good. Now it seems it's legal. 2편에선 그의 지독한 자본지상주의 사고방식이 월스트리트뿐만 아니라 전 세계에 퍼져 있음을 확인시켜줍니다. It's about doing the right thing. It's about the game. 과거보다 더욱 도덕의 가치가 땅에 떨어진 시대. 영화는 다시 한번 진정 탐욕이 옳은 것인가에 관한 도덕적 질문을 집요하게 파고들며 실제로 누군가의 탐욕 때문에 무너져버린 세계 경제와 그 속에서 힘들어하는 다수의 피해자들의 현실을 조명합니다. You induced others to trade on information that you knew to be false. Hard to prove that. 서서히 본색을 드러내기 시작하는 고든. 제이콥은 어느새 그의 함정에 빠져버렸는데요. Fisherman always sees another fisherman from afar. 게다가 복수를 성공했다고 생각했던 대상 브레톤. When you don't know what you're doing, it's fatal, Mr. Moore. 그도 어느새 제이콥을 이용하고 Risks, where would we be in this world? 머니 게임에 빠져 점차 변해가는 제이콥. 급기야 그는 가장 소중한 것을 잃어버릴 위기에 처합니다. Not about the money. This is about you and me, and we're not good anymore. 월스트리트에 덫에 걸린 제이콥. 그도 결국 참혹한 몰락의 길을 걷게 될까요? Easy to get in. It's hard to get out. 월스트리트 머니 네버 슬립스입니다. 어느 날 사라진 된장의 달인. 그녀를 찾으려는 뚝배기 같은 남자가 있습니다. 어느 날 나타난 파스타의 달인. 그를 내치려는 히스테리 노처녀 셰프도 있죠. 오늘의 테마, 웃기고 울리는 맛. 사라진 그녀의 된장 비법. 뿔난 그녀의 환상의 레시피. 먼저 된장입니다. 전 국민이 몸서리친 희대의 살인마, 경찰도 몸서리친 전설의 탈옥수, 그에게 묻나니. 마지막으로 하고 싶은 말은 없습니까? 이란 된장. 원래 시방 욕한겨? 아이 그런 뜻이 아닌겨. 그 된장찌개가 먹고 싶네. 참 소박한 사형수의 마지막 소망. 찌개 먹다 잡혔어요. 된장찌개. 된장찌개. 퍼먹다 붙잡힌 참 어이없는 인간. 그 냄새를 맡는 순간 감옥에서 먹은 콩밥이 모자랐나 마음은 언제나 콩밭에 있었기로 서니 글쎄 킹콩도 아니고 메주콩에 잡히다니. 참으로 기가 막히고 코가 막힌다 그죠? 대체 얼마나 맛있길래요? 봐봐요. 고개를 만드는 거 고개를. 이 총구녕을 들이대고 있는데도 그냥 먹는 거야. 계속 그냥. 그 맛은 어땠을까? 인생 막장 탈옥수도 때려잡은 환장할 된장. 난 이게 궁금해. 모두가 궁금해하는 그 된장만 찾으면 이들도 고생 끝 행복 시작이라 이겁니다. 속에 그가 떠올린 건 된장찌개. 오케이. 찰칵. 둘이 먹다 하나가 잡혀도 모른다는 신의 된장을 찾아 나선 특종킬러 최 PD. 금강산도 식후경 만사 제쳐두고 드디어 한술 뜨시는데 아따 뜨겁구만. 아따 맛있구만. 배가 고팠구만. 찌개는 장맛이요. 이 식당에서 권고된 남자 기억하세요? 이름이 김종구라고. 아니 이거 맛자랑 아니야?
헌데 맛집 속의 프로그램이 아니란 소리에 발끈하며 냉큼 일어나는 아줌마. 야, 근데 죽어도 될 만큼 맛있어. 그 정도로 맛있었으면은 저 여자가 빵을 물고 있진 않겠지. 맛의 비결이 구강구조에 있나? 그 정도는. 혓바닥이 두 개인가, 혓바닥? 날름날름? 아님 낼름낼름 주는 대로 먹는 저질 입맛에 있나? 아무튼 머리가 치끈치끈 뽀개지려는 찰나. 안녕하세요. 그 양반이 먹은 거 내 거 아니요. 그게 집에 거지. 이런 그래놓고 뭐 맛자랑 아니면 인터뷰를 안 해? 어금니 꽉 깨물며 삐쳐버리는 우리의 소신 PD. 낼름낼름. 그게 집에 그냥 고기까지밖에 안 가르쳐줬는데. 그럼 맛을 낸 사람은 따로 있다는 거죠? 그렇습니다. 죄수고 손님이고 한 방에 사로잡은 전설의 된장녀 커밍순. 이번엔 사랑의 레시피입니다. 한창 때보다 굵어진 허리 앞치마로 가리더니 칼질을 하지 않고 드립다 시켜만 되는 캐서린 제타 존스 씨. 아유, 얼굴은 여전히 이뻐. 초절정 미모의 초특급 미각의 소유자로 손님들의 칭찬 자자한 인류 셰프라 이건데. Oh, really? Hey, the Petersons are here. They want to tell you how brilliant. Nice. 칭찬엔 악수를, 불평엔 비수를 내리꽂는 까칠한 그녀. May I ask what this is about? Something to be ashamed of, honey. Even the best stumble over foie gras. 140 degrees in the oven, 80 degrees water temperature for 25 minutes. Not too long, not too short, with a perfect touch of pink. 니들이 개맛을 알아? 이런 거죠? 그렇죠. May I suggest Vinny's hot dog stand at the corner? He cooks to order. 어우, 불같은 성격에 존심은 짱. 아무도 못 건드리겠어요. 그러나 물 좋은 생선만 보면 해벨레. 입술이 부르트도록 뽀뽀를 남발하시는 인심 좋은 셰프. 에이, 저런 복 터진 아저씨들을 만나. 그렇게 재료 선별에서 요리 제작, 손님 접대까지 죄다 입으로 해결하시네. 좋아요. 그런데 웬 이상한 녀석 하나가 주방에 굴러왔다 이겁니다. 주방을 무대 삼아 펼쳐지는 필살의 립싱크. 생으로 불렀음 박수가 전혀 안 나왔을 불세출의 고음 불가. 새로운 요리사예요? 그렇습니다. 돈뚝이 제대로 오른 사장님이 100% 풀가동을 위해 긴급 초빙한 파스타의 달인. 허나 굴러온 돌은 언제나 끼인 돌의 눈치를 보기 마련이죠. 그래서 던진 한마디. 이봐 언니. Only a full cook can really judge food. When you're hungry, everything tastes better than it really is. I never eat in the afternoon. 하긴 뭐 이런 상황에 누가 호락호락 먹겠어. My grandmother whispered this recipe into my ear on her deathbed. 허나 남자 역시도 호락호락 물러설 물렁이가 아닌 바 가문 대대로 전해져 내려온 비법을 까발리시며 기어이 자신의 요리를 한 입 먹이시는데 정수기도 울고 간다는 깐깐한 노처녀 셰프와 I thought your grandmother lived in Miami. 거짓말쟁이. 입만 열면 립싱크에 걸핏하면 뻥을 치는 깐족깐족 깐돌이 셰프. 그들의 주방 전쟁도 커밍순. 다시 된장입니다. 이 여자가 바로 그토록 찾고픈 전설의 된장녀. 뭐야 아침부터? 저 따로 가. 여기 맞아 들어야 되니. 청담동 된장녀에겐 진한 향수의 냄새가. 이게 뭐네요? 장금이 뺨치는 요 된장녀에겐 자네한테서 만난 애가 펑펑 실이 나네? 그러니 입에선 아이고 침이 질질 간다 야. 아밀라제 대방출이지. 어때요? 나랑 파전 한번 붙여볼게요? 이것이 바로 식당계 길거리 캐스팅. 그 길로 숙식 제공, 주방 보조로 취업 성공. 자, 이제 보여드리죠. 그루프 말고 자던 뺑덕어멈도 안전벨의 신봉사도 벌떡 이렇게 세운다는 그녀의 된장 신공. 와우, 대단해요. 점수를 매기면 별이 5개. 이거 먹다 잡힌 탈옥수도 별이 5개. 예. 그렇게 별나디 별난 된장 솜씨의 소유자를 찾고자 최 PD 홀리스의 긴급 지원까지 요청하게 되지만 이게 임마 그 먹물 뿌리는 거지. 이 얼굴이냐? 이름도 있잖아. 증거 불충분에 어설픈 애교로 응수하다 욕만 한 바가지 먹은 최 PD. 급기야 식당 아줌마를 쥐어짜 어렵사리 힌트를 얻게 되는데 이 그려 박하였어. 박 회장. 설마 네가 말한 회장이 반상의 회장은 아니겠지? 박민 회장이 싸늘한 주검으로 발견됐습니다. 무슨 일로 설마 네가 찾는 회장이 죽은 회장은 아니겠지? 왜 아니겠습니까? 자살인지 타살인지 모를 재벌 회장의 죽음 때문에 더욱 악착같이 달려드는 특종 헌터 최 PD. 급기야 온갖 협박과 매수로 저지선을 뚫어보지만
안 돼. 힘들어. 그런데 회장이 왜 죽은 거죠? 된장이랑은 또 무슨 상관이고요? 그게 미스터리하다는 얘기입니다. 보통 3일이 지나면 부패가 진행되면서 악취가 나기 마련인데 온 천지가 나비인데 이거 나비가 웬 말이야? 온몸에 된장을 뒤집어 쓰고 죽은 재벌 회장 나으리. 나비들은 발효 과정에서 생성되는 물질에 모여드는 습성이 있거든요. 뭐 그리 대단한 된장이라고 회장님이 그것도 파리 대신 나비가 꼬인대냐? 100% 순도의 염화나트륨 결정이 섞여 있습니다. 세상에 이런 결정체는 존재할 수가 없는 겁니다. 된장의 비밀이 그럼 소금? 삘이 딱 오잖아요. 그게 방송인 특성이거든. 그런데 선수를 뺏겼다는 국장님의 난리법석 전화로 막 된장장. 이러면 또 열받지. 우리 같은 방송인들은 말이에요. 닭 쫓던 개마냥 된장 쫓다 한 방 먹은 우리의 최 PD. 표정은 또 왜 그래? 매주 같다. 얼굴 좀 펴라 펴. 이번엔 사랑의 레시피입니다. You take care of those dishes and I'll take care of these. That way we won't get in each other's way. Your half is bigger than mine. 네가 시방 이 칼을 보고도 그런 말이 나오냐? 개설이 견제가 상당하구만. 그도 그럴게. 코딱지만한 주방에서 셰프가 둘일 순 없는 바. Needs more space. This is my kitchen. I've worked really hard to get here, and I'm not going to let you take it away from me, okay? 급기야 남자에게 떠날 것을 명하는데 Nick, please, we need you. 립싱크 퍼포먼스로 이미 대세는 헷가닥 기울었고 Seems you've left me no choice. Love to. 콧대 높던 셰프 언니 존심 또한 헷가닥 꺾여버리고 말았으니 앞치마는 앞치마대로 타, 속은 속대로 타. 뭐 하나 되는 게 없네요. 이럴 때는 가족한테 위로받는 게 최곤데. 프라이팬 외길 인생 가족이래봤자 죽은 언니가 남기고 간 조카 녀석이 전부. 근데 얘는 또 어찌나 까탈스러운지요. Fish sticks. 일품 요리도 싫다. 친하게 지내보자도 싫다. 대체 어떻게 해줄까? No, you don't have to do this. 그거 참 대단한 꼬말새 그. 얜 더 대단해. Hi, I'm Charlotte. The agency? You expecting another Charlotte? 결국 보모까지 이 지경인지라 그녀 조카 녀석을 데리고 출근하기로 결심하는데 신선도는 냄새로 판단하는 녀석. 저 값비싼 송로버섯을 저거 냄새 맡아보고 썩은 두부인 줄 알고 휴지통에 내려면 꼬리 시키려. 아유 저 아깝게. 그것도 하나가 아니라 자그마치. 아유 합이 5개. 아니 그렇다고 그걸 다시 써요? 왜냐면 이렇듯 재활용 정신 투철한 이모와는 달리 놀자 정신 투철한 부주방장 닉. 어느새 조카까지 구워 삶았다 이겁니다. 이쁜 건 알아가지고 정말 하여간 진짜 하여간에. 그러게요. 남자들이랑 여자라면 그죠. 아니야. 저 남자가 노리는 건 얘가 아니야. 그럼 더 못된 거죠. 조카를 이용해서 이모를 어떻게 해보겠다는 거잖아요. 못된 게 아니라 주제를 하는 거죠. 그렇지. 원빈이야 얼굴이라도 있지. 그래, 야이씨 그래. 백날 피자 돌려봐라. 손만 아프지. 원빈아 네가 싫다. 나도 싫다. 아무튼 계획대로 얼른 꿈나라로 가주시는 기특한 조카 녀석. 그 틈을 노려 어느새 두 사람 우리 심심한데 뽀뽀나 할까? 와우. 코평수 들려가며 러브러브 모드로 들어서는데 하하이. 야 빨리 고고고. You're leaning on my scarf. 에이 뭐야. 기껏 불만 댕기고 가버리는 남자. 아니 선수야 바보야 줘. 판단은 잠시 후에 하죠. 에휴 좋다 말았네. 에휴. 국장님, 아예 된장 스토리로 가는 게 어떻겠습니까? 이제 된장 담그는 건 한 번도 안 나오는 본격 메주콩 발효 시네마. 된장의 결론입니다. 된장 때문에 나비가 몰려든대요. 있으면 들고 와봐. 진짜 찾아온다. 사생결단의 굳은 각오로 된장 찾아 산만리에 나선 우리의 최 PD. 일단 소금부터 찾기로 하는데 분소금, 꽃소금, 분소금, 맛소금, 깨소금도 있다. 소금이란 소금 종류별로 죄다 꺼내주며 상품 설명까지 곁들이는 친절한 아저씨. 그런데 뭐? 이 지역에 좋은 물 없나요? 아주 좋은 물? 수질은 나이트 가서 따지시고 이거나 사. 짜증나. 슈퍼 아저씨가 더 짜증나겠구만. 그런 게. 근데 소금을 찾으려면 염전에 가던가 왜 산골짜기 와서 저러는 거죠? 여기가 바로 그 된장녀의 고향이거든요. 된장의 비법도 찾고 그녀도 찾고 뻥 먹고 알도 먹을까 싶어 온 거죠. 그런데 뭐야? 짜요. 양반이잖아요, 사. 다짜고짜 소금을 치고는 먹어보라는 아줌씨. 근데 그 맛이 장난이 아니네. 소금 맞아요 이거? 그래 맞다. 소금 순도 100%짜리요. 그 소금. 그러지. 눈 뜨고 처음 본 것이 매주요. 주검니가 장을 담궈 팔았은 게 이상할 것도 없쟁이. 그것이 전내보다 매주내를 먼저 알아버렸단 게.
조기 교육이 될 수밖에 없는 천혜의 학습 조건. 그렇게 된장의 산 교육을 몸으로 체득하며 자란 신이 내린 된장녀. 아, 그것이 맞다고. 아무리 얘기를 해도 이 혀끝만 갖다 대면 고개를 팩팩 돌려버리는데 나도 가끔은 헷갈려서 찾덜못하던 바로 그놈을 더 찾아내는디. 그녀가 썼던 소금도 턱 손에 넣었겠다. 이제 콩의 출처만 알아내면 되는데. 여긴 말이야, 이? 땅이 아주 기름지고 찰져서 이 콩이 아주 단단하게 잘 여물어. 예? 아, 그래서 옛날부터 도깨비가 내려와서 콩 까먹고 올라갔다. 도깨비는 뭔 도깨비? 왜 자꾸만 내가 뭐라고 말만 하면은 자꾸 참. 콩까. 호박씨 까지 말고 콩이나 까란 칠갑산 콩밭 아짐의 일침. 결국 그 여자를 찾는 수밖에 없겠네요. 지금껏 대사 한마디 없이 찔끔찔끔 나온 게 전부인 된장녀 이효원. 과연 그녀를 찾을 수는 있는 걸까요? 못 찾겠다. 꾀꼬리 꾀꼬리 꾀꼬리. 이제 눈 감고도 재료를 알아맞히는 절대 미각의 노처녀 셰프. 사랑의 레시피의 결말입니다. 입은 뽀뽀가 아니라 맛을 볼 때 쓰는 거라더니 그새 신념이 바뀌었나. 낼름 녀석의 작업에 넘어가는 그녀. 아, 이 나쁜 놈 나쁜 놈. 이럴 거면서 아까는 왜 목도리 찾은 거야? 이보 전진을 위한 일보 후퇴. 그것도 몰라요? 말로만 선수야, 현무 씨는. 얄팍한 현무의 연애 실력. 순수한 거야. 그러는 거 아니야. Smells good. Like it? See? I know this smell. 반면 이제야 슬슬 본색을 드러내는 밀고 당기기의 달인. 이게 작업 실력. 이게 엉큼한 거야. 이거. 아이고야. 바로. I know. I buy. 근데 연애란 쇼핑과 다른 게 한 번 찍으면 교환이 안 되는 바. I love those wines you recommended for the new menu. Well, you're gonna have to discuss that with Kate. 쏟아지는 고객들의 찬사, 사장의 신임을 받으며 잘 나가는 남자와는 달리. Guy at table 7 said if he wanted it cremated, he wouldn't have asked for it rare. 그녀의 요리는 걸핏하면 풀만 폭주. 7 again. He wants to know whether you've ever seen a rare steak before. 좀 그렇겠다. 남자가 보고 있는데 비교되잖아요. 급기야 꾹꾹 참아온 승질머리 폭발. You out of your mind? Yeah, that's why I'm in therapy. I'll get you a new tablecloth. Oh no, please, let me take care of it. 이어지는 그녀의 화풀이 2단 콤보. 에잇! 와, 잘한다. 결국 참다 못해 그 길로 레스토랑을 뛰쳐나가고야 마는데 그녀의 무단 결근. 그러니 주방은 자연히 네게 책임지게 되죠. How's that ribeye doing, you guys? I need 2 sea bass. All right, pancetta, goat cheese, oysters, steak tartare, grilled ribeye. 골키퍼 없으면 골 먹기 십상인데. 해서 본심을 드러내는 식당 여주인. 저럴 줄 알았어. Everything was excellent. How would you like to stay on permanently? 내가 주방을 확 접수해버려? 그럼 안 되죠. 하나 그녀의 노골적인 껄떡거림은 계속되고. The couple at table 8 wants to say hello. They're drooling over the sea bass. Kate's responsible for all of it. 아연실색. 그녀는 획돌아 독서를 퍼붓는데. Nick the wine, nick the customers, nick the boxes. She offered me your job. 싸우자는겨, 화해하자는겨. 나도 통할 길이 없는겨. No, Kate, the truth is that you can't trust anyone, can Well, that's you? right. You've never trusted anyone in your Well, entire guess life. what? Why should I when this happens? 이러니 사내 연애가 힘들다는 거죠. 무슨 뜻이야? 자, 이제 마무리 갑시다. 예. 자, 남자의 본심이 어쨌든 마음도 뺏기고 직장도 뺏기게 생긴 우리의 셰프. 과연 이 사태를 어찌할까요? 이상 사랑의 레시피였습니다. 처음 영화 신고식을 치르고 있는데요. 여러분, 저의 많은 변화와 역할을 많이 사랑해 주시고 같이 일하세요. 그건 비밀입니다. 뭐 사연이 있죠. 다리가 가르기 줘야 될 것 같은데요. 저는 아무것도 안 했어요, 지금. 그냥 열심히 그냥 뛰어다니고. 어렵다, 진짜. 예, 영화가 좋다 200회 진심으로 축하드리고요. 앞으로 한국 영화와 함께 영화가 좋다가 더욱더 발전할 수 있는 그런 프로그램이 되길 바랍니다. 프로그램이 되길 바랍니다. 영화가 좋다 200회 진심으로 축하드립니다. 저희도 열심히 잘 보고 있어요.
앞으로도 500회까지 장수하는 프로그램이 되셨으면 축하드립니다. 축하합니다. 아저씨, 제가 왜 여기 있어요? 사고치기에 살짝 민망한 나이 32. 일과 사랑 뭐 하나 제대로 되는 것 없는 그녀와 웬만하면 들키지 말라고 충고해주고 싶다. 무료한 일상에 참을 수 없는 그녀가 만나 서로에게 말 못할 비밀을 갖게 됩니다. 과연 그들에겐 무슨 일이 있었던 걸까요? 나탈리는 누굽니까? 한 여자를 두고 전혀 다른 기억을 가진 두 남자. 비밀을 간직한 채 사라져버린 그녀. 미란이에 대해서 네가 나보다 잘 알아. 아주 잘 알죠. 두 개의 엇갈린 이야기. 나탈리가 불린 그녀의 숨겨진 진실이 곧 밝혀집니다. 무르익어가는 가을 분위기를 타고 색다른 멜로 영화들이 개봉을 기다리고 있습니다. 먼저 싱글즈, 뜨거운 것이 좋아를 통해 섬세한 여성의 심리를 탁월하게 그렸던 권칠인 감독. 그가 이번엔 현실과 꿈 사이에서 고민하는 30대 여성의 이야기로 돌아옵니다. 그에 앞서 주로 액션과 애니메이션에 쓰였던 3D를 멜로 영화와 접목해 화제가 되고 있는 나탈리부터 만나보시죠. 황준혁 선생님. 뭐야? 선생님에 대한 평론을 쓰고 싶습니다. 어느 날 조각가 준혁을 찾아온 평론가 장민우. 표면적 이유와 달리 그가 준혁을 방문한 진짜 목적은? 실제 여인 나탈리는 누굽니까? 베일에 쌓여있다 10년 만에 공개된 유명 조각상 나탈리의 실존 모델 때문이었습니다. 준혁이 밝힌 그녀는 자신의 제자 미란이었습니다. 선생님. 종강 기념으로 사인해주세요. 네, 뭐라고 써줄까? 널 갖고 싶어. 그렇게 써주세요. 그래. 자신을 끔찍히 따랐으며 서로 누구보다 사랑했지만 조각상이 완성된 얼마 후 갑자기 홀연히 사라져버렸다는 그녀. 그러나 민우가 말하는 미란은 준혁의 기억 속에 존재하는 미란과 전혀 다른 인물이었습니다. 그녀가 준혁을 끔찍히 따랐던 것도 아니었고 오히려 적극적이었던 이는 그녀가 아닌 준혁이었다고 주장하죠. 선생님. 종강 기념으로 사인해주세요. 그럴까? 네. 이름이 미란? 미란. 오미란 맞지? 네. 자. 고맙습니다. 그리고 무엇보다 그녀가 사랑했던 이는 바로 자신이었다고 말합니다. 잠깐 가서 얘기 좀 할까? 금방이면 돼. 딴 건 아니고 내 작품의 모델이 좀 되어줬으면 했어. 준혁의 영원한 뮤즈이자 사랑이었던 그녀의 기억을 10년 만에 나타나 애써 바꾸려는 민우. 날 찾아온 진짜 이유가 뭐야? 한 여자를 사랑한 두 남자의 엇갈린 기억. 도대체 숨겨진 세 사람의 진실은 무엇일까요? 영화 나탈리입니다. 이게 이제 본론. 이게 서론. 그리고 이제 결론이. 나 집에다 놓고 왔네. 32살의 출판사 직원 지훈. 일단 진정을 하고 이제 내가 미안합니다. 그게 우리 책임도 아니고 어떻게 팀 전체를 잘라? 잘 나가는 작가를 꿈꿨지만 현실은 잘난 작가들 뒷공문이나 쫓다만 실업자 신세. 아저씨 했어. 그것도 모자라 꺼지지 않는 불같은 성격 덕분에 이제는 유치장 신세까지. 강진 씨. 아니 두 사람이나 전치 8주가 나왔는데 아직 그게 기억이 안 납니까? 전체 8주는 너무 오버 아니에요? 소주병으로 깡겨 오바죠. 여기에 더한 노숙의 위기. 네가 얘기한 대로 일단 오피스텔은 내놨고 나머지는 어떻게든 해볼게. 나 나가면 어디서 사니? 지훈 씨, 잠깐만 필요하지 않았나? 뭐 취업도 할 거고 바깥은 톡톡히 할게요. 이렇게 지혜는 굳은 다짐과 함께 절친 경린의 집에 얹혀 지내게 되죠.
한편 경리는 어느 날 병원을 찾는데요. 그곳에서 한 남자를 만나게 됩니다. 브레이지야. 네? 와이어 때문에요. 벗으세요. 첫 만남부터 미묘한 분위기를 풍기는 그는 요상한 상황과 맞물려 그녀를 당혹스럽게 만듭니다. 알고 보니까 한 동네 살더라고. 내일부터 나랑 같이 커플할 거야. 동주라는 이름의 그는 알고 보니 남편의 후배. 경리는 한잔. 왠지 껄끄러운 그도 감당 안 되는 와중에 눈치제로 지은까지. 안녕하세요. 뭐야? 그냥 인사차. 아유. 무료한 경린의 삶에 일어난 변화. 여기에 결정적 계기는 동주가 건넨 선물. 그것은 일종의 도발이었습니다. 싫어요? 동주의 적극적인 행동에 평소 수줍고 소심하기만 했던 경리는 결국 일탈을 감행하는데 지은은 이들의 관계를 우연히 목격하게 되죠. 비록 처지는 다르지만 비슷한 시기 전혀 생각지도 않은 방향으로 움직이기 시작한 그녀들의 삶. 결혼에 만족하지 못하는 여자들은 그런 것 같아. 뭔가에 갈증하고 있으면서도 그게 뭔지 정작 본인들도 그걸 몰라. 그러면서 불평만 하지. 너 지금 오버야. 그럴 일 없어. 잠깐의 흔들림일 뿐 달라질 건 없다고 말하는 경린. 하지만 흔들리는 건 그녀뿐만이 아니었습니다. 번번이 작가라는 꿈 앞에서 좌절을 맛보던 지은 앞에 어느 날 경린의 남편 명헌이 등장합니다. 맥주 얘기 한판 할까요? 도대체 두 사람 사이에는 무슨 일이 있었던 걸까요? 점차 꼬여가며 서로에게 감추어야 할 비밀이 늘어가는 네 사람. 이 참을 수 없는 비밀의 끝은 과연 어떻게 될까요? 나 하나만 입 다물면 모두가 행복해지는. 영화 참을 수 없는입니다. 천하의 김태희가 인정한 남자. 전지현마저 반하게 만든 남자. 손예진 역시 이 남자를 극찬했습니다. 함께했던 여배우들이 입에 침이 마르도록 칭찬하는 이 복 많은 남자는 과연 누구냐? 요새 그런 얘기 많이 들어요. 절수의 미남 배우 정우성. 범아시아 스타인 거겠죠. 보면 볼수록 빛이 나더라고요. 빠져드는 이 남자의 매력. 난 당신이 참 좋아요. 갑자기. 야, 빠져들겠다. 예, 알겠습니다. 빠지지 마세요. 오늘 여러 명 빠지려고 그러네. 눈 아파! 아유, 어쩌면 그냥 같은 남자가 봐도 이렇게 빠지고 싶냐 그래. 오늘 전신의 인터뷰 파도 끝없이 쏟아지는 정우성 씨의 깨알 같은 매력 모두 공개합니다. 자, 기대되는 영화입니다. 거무강호의 주인공 정우성 씨와 함께합니다. 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 영화가 좋다 시청자 여러분 반갑습니다. 오래간만이다. 네, 이렇게 또 중국 영화로 여러분께 인사를 드리게 됐습니다. 예. 색다른 기분이네요. 나이가 어떻게 되시죠? 38이요. 근데 왜 이렇게 얼굴이 안 변해요? 레이저 쏴요? 눈으로 쏴요. 좀 내가 형 같으니까 얼굴이 어떻게 뭐 비법이나 이런 게 있나요? 운동하는 것 같은 없는 것 같아요. 네. 부모님은 그때 감사하죠. 네. 어머님한테. 저희 어머님이 피부가 좋아요. 어머니 피부 미인이시고. 저희 형한테도 피부가 좋고. 네. 빛이 나더라고요. 많은 분들이 제가 정우성 씨 만나러 간다니까 차 어떻게 잘 뺐냐고 그거가 제일 질문이 많이 들어왔어요. 김지훈 감독님한테 문자가 왔어요. 네. 우성, 나 한국 왔는데 우성 지하 주차장에 물이 고인데 그리고 놈놈놈 팬들이 이렇게 동호회가 있는데 네. 그 팀들이 이제 어떻게 알고 감독님한테 문자가 왔다라는 거예요. 그래가지고 저기 서울에 잔류하고 있는 우리 매니저한테 전화해서 빼라고 했었죠. 완전 잠기게 할 뻔했네요. 아주 멀쩡해요. 아, 예, 알겠습니다. 잘생겼어요, 자식이. 네 바퀴 다 달려있고. 거무강호가 무슨 뜻입니까? 검이 갖고 있는 그 인간미 없는 냉혈함과 어떤 비가 갖고 있는 또 그와 상반되어 있는 감수성 이런 것들을 함께
갖고 있는 영화. 그래서 인터뷰를 많이 하셨네요. 주주주 나오는군요. 아니요, 이 질문은 처음 받았어요. 아, 그래요? 고급 질문이죠? 예. 흔하지 않은 질문. 오삼 감독, 정우성, 양자경 주연의 범아시아 프로젝트. 이름만으로도 거창한 영화 거무강호. 거저 1212야. 때는 명나라 시대. 시장에서 배달 전문가로 이름을 날리던 잘생긴 남자가 있었으니 그 이름은 강하생. 그러던 어느 날 번개와 함께 그에게 찾아온 번쩍이는 한 여인이 있었습니다. 그녀는 비단 장수 정징이었죠. 바로 이때 나이스 타이밍으로 떨어진 비단 한 필. 이렇게 그들의 인연이 시작되는 듯했으나 하늘도 무심하시지 바로 그쳐버린 비. 그렇게 강하생은 아쉬운 발걸음을 돌려야 했습니다. 그리고 다음날 아니 이게 무슨 인연인지 마주쳤다 하면은 비가 오는 신기한 커플. 곧 이들에 대한 소문은 시장에 널리 퍼지게 되는데요. 哎呀，你急什么呀？快下雨了。啊，南无阿弥陀佛，降生下雨即现身。说什么瞎话？ 그게 말이 됩니다. 또 비와 함께 나타난 강하생. 뉴스 보고 왔니? 哎，正好了个，我来帮你修饰。 이런 속보이는 작업 멘트. 누가 봐도 지나가는 중은 아닌 것 같다 그냥. 응? 어쨌든 지성이면 감천이라 그의 정성과 끈질긴 인연에 감동한 정징은 강하생과 부부의 연을 맺게 됩니다. 자, 그렇게 반년의 시간 동안 깨소금 볶으며 알콩달콩 살아가는 강하생과 정징. 你还不去？不是啊，好。 전형적인 현모양처 스타일의 차만 아내 정징. 그런데 그녀는 파리 한 마리도 엣지 있게 처리하는 은둔형 고수였습니다. 그녀의 진짜 이름은 새우. 과거 암흑조직 흑석파의 1등급 킬러였던 그녀는 조직의 명령으로 한 집안을 몰살하고 손에 넣게 되는 순간 절대 무공을 얻게 된다는 전설을 지닌 달마의 시체를 운반하던 중 무슨 이유인지 조직을 배신하고 시체와 함께 사라졌습니다. 그리고 성형수술로 얼굴을 완전히 바꿔버린 채 신분을 감추고 지금까지 살아온 것이지요. 그날 이후 새우를 찾아 헤매는 흑석파. 只要把细雨的人头带到洛阳大名府通河钱庄，费氏将奉上黄金5万两。 이렇게 많은 자객을 풀고도 그녀를 찾지 못한 이유는 단 하나. 그녀가 얼굴을 바꾼 걸 몰랐던 겁니다. 그러던 어느 날 함께 은행을 찾은 두 사람. 那好了，我去把银子领出来，你等会儿。 그동안 모은 돈을 찾아 부인을 기쁘게 해주려는 강하생. 그런데 하필 바로 그 시각 은행에는 칼을 든 강도들이 침입을 합니다. 닥치는 대로 사람들을 죽이는 묻지마 강도단. 부인을 보호하기 위해 강하생이 나서지만 택도 없는 실력. 은근슬쩍 정징은 남편을 먼저 안전하게 쓰러뜨립니다. 그리고 와우! 드디어 오랜만에 제대로 실력 발휘하는 정징. 맨주먹 맨손으로 칼을 든 강도단을 완전 격파시켜버립니다. 강하생은 이 믿을 수 없는 상황을 두 눈으로 목격하지. 양자경 씨랑은 작업을 처음 하시는 거예요? 자원봉사 활동이다 이런 것들을 자기는 왜 하는지에 대한 얘기들을 들어볼 때 되게 진지하신 분이군요. 예, 촬영이 몇 시에 있든지 간에 먼저 일어나서 그 엑서사이즈를 꼭 1시간 이상 하고. 근데 그런 모든 얘기는 무슨 말로 주고받으신 거예요? 그냥 보고 느꼈어요. 아, 그 이 많은 얘기를 눈빛으로 대화하셨다고요? 매니저를 통해서 들었어요. 지금 운동하고 나오신대요. 자원봉사 하신대요. 네, 알겠습니다. 뭐가 그렇게 좋다고 그러는 거예요? 직접 얘기하셨어요? 난 당신이 좋아요 이렇게 얘기했나요? 본인이 생각하고 있는 다음 프로젝트의 주인공은 정우성이다 늘 이런 식의 얘기도 많이 해주시고. 그래요? 뭐가 그렇게 좋대요 정우성 씨가? 어디가? 뭐 연기가 아니면 눈빛이 뭐 얼굴이 피부가 뭐 다. 내가 반박을 못하겠네. 저희 눈빛이 좋으셨나 봐요. 뭐 많은 말을 안 해도 그냥 표정으로 한마디 할 수 있는 그런 남자. 가을이잖아요 사실. 그래서 좀 우수해져진 눈빛 좀 한번 좀 한 2초만 발사해 해주시면은. 아, 이 눈빛입니다. 난 당신이 참 좋아요. 그 친구가 갑자기 야 근데 빠져들겠다. 예, 알겠습니다. 빠지지 마세요. 오늘 여러 명 빠지려고 그러네. 눈 아파! 사람들을 홀리게 하는 바로 이 눈빛. 그리고
阿生，我你还是我娘子。 대인배 포스까지. 과거 따윈 쿨하게 넘기는 강하생. 그렇게 부부는 위기를 넘겼습니다. 阿金，你来的正好，这可是个秘方，有个名堂叫子子孙孙。 그런데 바로 이때 그녀는 난데없는 살기를 느끼게 되는데요. 역시 예민한 고수의 직감. 그는 흑석파의 또 다른 킬러였죠. 지난번 은행 사건으로 흑석파에 그녀의 존재가 탄로난 것입니다. 서둘러 집으로 돌아오는 정징. 한 발 늦었습니다. 이미 경고장을 남기고 사라진 흑석파. 娘子，今天怎么早回来？我东西忘了带。 그날 밤 정징은 남편이 잠든 사이 흑석파를 찾아갑니다. 另一半遗体在此， 그들이 원하는 달마의 시체를 넘기죠. 今后我与黑市再无瓜葛。 허나 동서고금을 막론하고 배신자는 무조건 처단하는 것이 조직의 법칙. 흑석파의 1등급 킬러들이 그녀에게 칼을 대놓는데요. 그동안 너무 오래 쉰 탓일까요? 정징은 이 결투에서 큰 부상을 입고 겨우 집으로 도망을 가고 맙니다. 집으로 와 정신을 잃어버린 정징. 영문을 모르는 강하생만이 그 곁을 지키는데 그 사이 흑석파의 킬러들이 다시 찾아왔습니다. 킬러들의 무단 침입과 동시에 기다렸다는 듯 녹슨 칼을 꺼내는 강하생. 小静，我就发现某些记号不吃。 비웃음에도 아랑곳하지 않고 칼을 가는데 그가 예사롭지 않은 사람임을 킬러들이 직감합니다. 이게 무슨 일입니까? 알고 보니 강하생 역시 정징 못지않은 은둔형 고수였다는 사실. 그리고 그의 충격적인 정체가 드러납니다. 원래는 약간 좀 본인의 신분을 숨기고 결혼하는 그런 느낌이죠. 예. 그것도 얘기하면 안 됩니까? 뭐 그 정도요. 그 정도 괜찮아요. 근데 뒤에 또 반전이 있다 이거죠. 뭐 이렇게 자꾸 캐세요. 요새 배추값도 비싸다는데 배추 캐세요. 자꾸 있나? 뭐 이렇게 해요 저를. 배추 없어요 저 캐봐야. 싱거운 유머 또 한 번 나왔네요. 언제 나오나 했는데. 음식도 그렇고 유머도 그렇고요. 싱거운 거에 중독되면요. 건강에 좋아요. 건강 챙기는 정우성 씨. 이번 영화 찍으면서 강도 높은 액션 때문에 몸이 무척 괴로웠다고 하는데요. 하지만 그보다 더 괴로웠던 것은 바로 중국어 대사. 그래도 꽤 유창합니다. 중국어가 너무 유창하셔가지고 저는 중국어로 좀 대화를 하실 수 있겠습니까? 오세요. 你好，我很好，你呢？你吃饭了吗？我吃饱了。 굉장히 잘하시네요. 그들이 하는 일상 속에서 섞여서 듣고 따라하고 그래서 그런 것 같아요. 거무강으로 사행시를 한번 좀 지어주시기 바랍니다. 네. 이야, 네. 어렵다. 검과 사랑이 있는 영화가 우리에게 왔습니다. 강렬한 인상을 남길지 어쩔지는 저도 모르겠지만 집에서 짜왔는데? 아니에요. 네? 호감을 갖고 봐주세요. 나 너무 잘해요. 와우! 감사합니다. 네, 정우성 씨 사행시 점수는요 10점 만점에 10점입니다. 아우, 얼굴이 200점이야. 안녕하세요, 성시경입니다. 건강하게 전역했고요. 영화가 좋다가 벌써 200회를 맞이했다고 해서 축하 인사를 드리게 됐습니다. 제가 진행했을 때만 해도 뭐 100회 남짓이었던 것 같은데 하여튼 좋은 프로그램이라 장수하는 게 아닌가라는 생각을 하고요. 영화가 좋다 200회 진심으로 축하드립니다. 200회를 맞이했다는 건 그만큼 오랜 기간 동안 시청자들에게 사랑을 받았다는 의미이기도 하다는 생각을 합니다. 지금껏 그래왔듯이 앞으로도 좋은 많은 영화들과 또 관객들을 이어주는, 가깝게 해주는 그런 다리 역할을
계속 열심히 해주셨으면 좋겠고요. 나를 언제나 새롭게 만드는 내 가슴을 따뜻하게 해주는 토요일 아침 10시 35분. 토요일엔 영화가 좋다. 토요일엔 영화가 좋다. 나를 언제나 새롭게 만드는 영화가 좋다. 발끝에서 얼굴까지 구말리 빨간 구두 롱다리 아가씨. 그녀 지금 바람난 남친과 작별하고 새로운 일자리 알아보기 위해 면접 나서는 길이다. 미스 오니어. 빨간 구두, 빨간 옷, 빨간 머리 그녀가 만난 회색 방, 검은 옷, 잿빛 절망의 남자. I have leukemia. I've had it for 10 years. So why would you pick me? I had the shortest skirt. 이 가을 창백한 미소마저 금세 붉게 물들이는 영화 사랑을 위하여 옷깃염이며 시작한다. 화학치료 끝날 때까지 주당 $400. 그것이 이들의 계약이었다. 남자 28 청춘의 한가운데 백혈병으로 가혹한 시간 보내고 있었고 그 고통 짐작조차 할 수 없는 23 여자 그 시간 함께하기로 한다. 아름다운 여성 앞에 온전한 나로 보이지 못하는 일. 병이란 놈은 나약함만 남겨두고 최소한의 자존감마저 앗아갔더랬다. There's nothing. Not a mother thing. 물론 그 처음부터 환자였을 리 없고 듬성한 민머리 대신 건강한 머리카락, 움푹 패인 볼 대신 생기도는 뺨 가졌을 게다. 알 수 없는 미안함, 연민, 5만 가지 감정의 자팡. 누군가의 고통 지켜본다는 건 그런 것이었다. Hold it. I thought one more time and this guy's gonna die. I feel sorry for him, I do. I don't think anybody comes to see him. 그녀 전화 몰래 들은 그날 밤, 빅터 마음에도 없는 빈말 던져보는데. I should have explained the chemo more clearly to you. It wasn't fair. So if you'd like, I can pay you now for the week. You've earned every penny of it. It's okay. 다행히 그녀 그의 마음이 읽는다. 이로써 온기 없는 그곳에 활력 불어넣는 비정규직 단기 알바 그녀. 덕분에 빅터 라이프, 유기농 웰빙 라이프. 그렇게 두 사람 생의 희망에 들떠 있었더랬다. 그런데 I'm done with the chemotherapy. That was the last one. Really? And to celebrate, we are going away. 예상치 못한 빅터의 제안. 어쩌면 두 사람 관계의 마지막이 될지도 모를 여행 떠난다. 이때 흐르는 애절, 감동, 케니지의 색소폰 선율. 그렇다. 허전한 계절 위장 달래줄 가을 전어보다 더 땡기는 재즈 선율이 있었다. 1990년 스파이크 리 감독의 모베 더 블루스. 비라도 오는 밤 자욱한 담배 연기 사이로 이 음악 흐르면 괜히 과묵하게 만드는 곡 되시겠다. 그리고 1959년 재즈 명반 데이브 브루백의 타임아웃에 실린 테이크 5. 4분의 5 박자의 묘한 변박 연주곡 되시겠는데 특히 클린트 이스트우드와 더불어 유명한 재즈광으로 손꼽히는 우디 알렌의 이 영화 통해 만나볼 수 있었다. 끝으로 어제 원더풀, 뷰티풀, 김연아 선수가 먼저 떠오르는 스윙 재즈곡 싱싱싱. 전설의 재즈명인 베니 굿맨 대표곡으로 어리버리 낙제생 성장기 다룬 스윙걸즈에서 또 다른 맛 순비셨더랬다. 다시 본론이다. 민머리였던 빅터 까슬까슬 짧은 머리될 만큼 꽤 오랜 여행 즐기고 있었다. 그녀 만나기 전 더디기만 했던 빅터의 시간. 그러나 이제 24시간이 24분. 시간의 장난이었다. 그리고 두 사람 환자와 간병인 아닌 연인으로 관계 설정 리셋하니 다시 흡술 기쁨 만끽하는 빅터. 하늘 아래 온전한 자연인으로 돌아가는 와중 자체 모자이크 있지 않는
예의 바른 청년이었다. 이렇게 둘의 사랑 무르익어 가는데 주말 약속 없이 TV 보고 계실 여러분들 위해 탁 트인 전경 선사하려고 했는데 뭐냐? 낮 동안 덮는 행복, 허나 밤 되면 불면과 통증 빅터 기다리고 있었다. 이 여행 실은 자축 아닌 포기의 여행이었고 마지막 준비라는 이기적 동기 숨기고 있었더랬다. 이 사실 알게 된 그녀. You lied to me. I didn't want it. I don't want it to end. So that's all. 설마 했던 진실. You have any idea what it's like for me here? You know, every day I wake up to see if you're still alive. 보호자 아닌 연인에게 절망 앞서고 누구보다 삶을 갈망하게 하는 그녀 앞에서 빅터는 그저 고개 떨구고 만다. Hello. Mr. Geddes? He is. That's why I'm calling. He's very sick and I think you need to come get him now. 추운 빨간 구두를 신고 온 날 그가 포기했던 삶이라는 붉은 카드 들고 왔었다. 이를 기억하는 손, 절망 끝에 선 빅터 돌려 세운다. But you have to fight. And if you get well, when you get well, I'll be there with you. And if you die, hold your hand. I'll hold your hand. And the last thing you ever see will be me because I love you. 기억을 끊고서라도 내가 살아야 하는 이유를 찾는 것이 인간이다. 모진 폭우 끝 한 줌 햇살을, 다음을 위한 다음을, 100개의 완벽한 이유를 삼키고 충분치 않은 하나의 까닭을 찾는 우리. 희망 혹은 고든 변명. 그것은 어쩌면 신이 준 마지막 선물이다. 참여해주신 분들께는 에듀왕 왕수학교실에서 문화상품권을, 주식회사 뉴랜드 알로에에서 헤어 바디 세트를, 뮤엔 맞춤형 화장품에서 화장품 세트를 드립니다.